ગ્લોબલ વોર્મિંગને અટકાવવા માટે સ્વિટ્ઝરલેન્ડના પ્રોફેસર દ્વારા સોલરથી ચાલતી કાર બનાવવામાં આવી છે. સુરતમાં માઉન્ટ લિટ્રાઝી સ્કૂલ ખાતે સોલર કાર સહિત સોલર બટરફ્લાય ટીમનું સ્વાગત કરવામાં આવ્યું. સુરતમાં માઉન્ટ લિટ્રાઝી સ્કૂલ ડાયમંડ સિટી સોલર બટરફ્લાય ટીમનું સ્વાગત કરવાનું ગૌરવ અનુભવે છે, જે સુરતમાં તેમની પ્રથમ મુલાકાત છે. ટીમ તેમના નવીન સૌરશક્તિ વાહનના નેતૃત્વ હેઠળ માઉન્ટ લિટ્રાઝી સ્કૂલ ડાયમંડ સિટીમાં એક દિવસ માટે રહેવાની હશે. સ્કૂલની પૂર્ણ બોર્ડિંગ સુવિધાઓનો લાભ ઉઠાવશે અને વિદ્યાર્થીઓ અને સંકાય સાથે તેમની અદ્ભુત યાત્રા અને મિશનની સાંજી કરશે. સોલર બટરફ્લાય વિશ્વનું સૌથી મોટું સૌરશક્તિ વાહન હાલમાં વિશ્વભરની 4 વર્ષની યાત્રા પર છે, જેમાં 6 મહાદ્વીપો અને 90 દેશોનો સમાવેશ થાય છે. ટીમનું મિશન જળવાયુ પરિવર્તનના સમાધાનો પર કામ કરતી 1000 ઉત્કૃષ્ટ વિચારો, પરિયોજનાઓ અને કંપનીઓને પ્રદર્શિત કરવાનું છે, જે એક સ્થિર ભવિષ્યની સંભાવનાઓને ઉજાગર કરે છે. અમે માઉન્ટ લિટ્રાઝી સ્કૂલ ડાયમંડ સિટીમાં સોલર બટરફ્લાય ટીમનું સ્વાગત કરવા માટે ઉત્સાહિત છીએ. મિસ જોયશ્રી તલાપત્રા પ્રિન્સિપાલે જણાવ્યું હતું કે વધુમાં તેઓએ જણાવ્યું કે તેમની સ્થિરતા અને નવાચારને પ્રતિ પ્રતિબદ્ધતા અમારા શાળાના મૂલ્યોને અનુરૂપ છે અને અમે તેમના અનુભવોમાંથી શીખવાની આશા રાખીએ છીએ તથા તેમના પ્રવાસ દરમિયાન સોલર બટરફ્લાય ટીમ વિદ્યાર્થીઓ સાથે વાતચીત કરશે, પોતાની યાત્રાને સાંજી કરશે અને પોતાના વાહનનું પ્રદર્શન કરશે, જે આગામી પેઢીના નેતાઓ અને નવપ્રવર્તકોને પ્રેરણા આપશે. માઉન્ટ લિટ્રાઝી સ્કૂલ ડાયમંડ સિટી સોલર બટરફ્લાય ટીમની યાત્રાનો ભાગ બનવા માટે સન્માનિત છે અને સ્થિરતા અને પર્યાવરણ સંરક્ષણ પ્રતિ પોતાની પ્રતિબદ્ધતા ચાલુ રાખવાની આશા રાખે છે. રશ્મિ રાણા. जी मैम, आपका नाम? जॉयश्री तलापात्र, मैं प्रिंसिपल हूँ माउंट लिट्राज़ी स्कूल डायमंड सिटी की. सो टुडे वी आर फॉर्चुनेट कि सोलर बटरफ्लाई ने हमारे स्कूल को सिलेक्ट किया है टू शोकेस देयर प्रोजेक्ट. एक्चुअली दिस इज़ अ टीम फ्रॉम स्विट्ज़रलैंड एंड जर्मनी. प्रोफेसर रॉचर्ट हैज़ गिवन अ डेमोन्स्ट्रेशन कि कैसे हम ग्लोबल वार्मिंग को ओवरकम कर सकते. नाउअडेज आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बहुत बढ़ गया है ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग. सो अगर हमने सोलर यूटिलाइजेशन ज़्यादा किया है तो येस वी विल ओवरकम दैट अप टू सम एक्सटेंट. सो दे हैव डेमोन्स्ट्रेटेड अस, दे हैव गिवन अस ए होल सोल्यूशन कि कैसे हम कर सकते हैं. एंड येस आई विश इनका विजिट बहुत फ्रूटफुल होगा बिकॉज वी विल कम अप विथ सर्टेन थिंग्स जहाँ पर हम लोग एटलीस्ट कार्बन डाइऑक्साइड लेवल या ग्लोबल वार्मिंग को थोड़ा कम करें. सो थैंक्स टू देम, दे हैव ट्रेवल्ड ए लॉन्ग वे. उन्होंने बहुत दूर से ये लोग आए हैं फ्रॉम अदर कंट्री एंड दे हैव एन एम्बिशन कि वो लोग 1000 स्कूल्स को विजिट करेंगे. बट येस, इन सूरत वी आर द ओनली वन स्कूल हु हैज़ बीन चूजन एंड इन अ पार्टनरशिप दे हैव shown us, they have demonstrated the whole project. So thanks to them, and we are fortunate and proud to be Mount Litran. First name and your country. Roger Buser from Switzerland. And Tobias Jitscher from Germany. And Emily car. Tell us something more about your vehicle that you've bought. Okay. We want to be around the world zero emission. That's the reason why we have built this solar butterfly, so we can recharge our vehicle, that we can go about 200 kilometers per day. જે એમણે જે આ વ્હીકલ બનાવવા માટે કેટલો સમયગાળો લાગેલો છે અને હાલમાં અત્યાર સુધીની કેટલી કેટલી કન્ટ્રીઓમાં એમણે ટ્રાવેલ કરેલું છે? How long did it take you to build this, and what all countries have you traveled till now? Wie lange musst du sagen? Ich weiß gar nicht. So we have, it took us about 3 months to build it. It was very short, but we could have to do it. And we traveled till now about 60,000 kilometers. And India is the 42nd country we visit now. હજી કેટલી કન્ટ્રીઓમાં કઈ કઈ કન્ટ્રીઓમાં કેટલી છે? How many countries do you wish to visit in future? About 90 countries should be visited, but we don't know exactly if we really can get them. How many kilometers do you travel per day in this vehicle? So per day we can travel around 200 kilometers just with solar power. Why did you need to build this? Why did you need? What was the need for you to build this vehicle?
So we want to make the awareness of the people, especially the young people, so the other one of course also, and we want to stop the global warming. But we cannot do it by our own. That's the reason why we travel around and look for universities, schools and a lot of people or companies who help us or who listen to us and show the solutions we find and we also have done. અત્યાર લગીને જ્યાં ફર્યા છે એ લોકોનો રિસ્પોન્સ કેવો મળ્યો છે? How was the response when you traveled throughout the countries that you have been traveling? What was the response? So we are for India, Okay. so we have always another crew on every country, and till now it was very nice here. So we have a lot of helpful people. We also have a lot of problems, but we have a lot of helpful people, and it was a little bit challenging with the roads because the roads are sometimes not so good, and also the rules are very special if there are rules here to drive around. Yeah, but people are always kindly. They help us immediately and really kindly to us, invite us to stay at their place, and yeah, it was a nice response for the લાસ્ટ vehicle. મેસેજ મીડિયાના માધ્યમથી લાસ્ટ મેસેજ શું કહેવાનું છે? What is the last message would you like to give to the media and the people in India? We hope that we have reached a lot of people and that the awareness is here and that we not only look for the solution, so we need also study, but we also need people who do something. And everybody can do something. Tell us one thing common between your country and India. Common. Yeah. It's really different here. ચાલ ભાઈ ચાલ જે આપનો પરિચય Anything you found it common? જે આપણો પરિચય મારું નામ નાશા સુરતી It's છે really good. અને હું માઉન્ટ લિટ્રા જી સ્કૂલ ડાયમંડ સિટીમાં કોર્ડિનેટર છું. આજે જે વિદેશી લોકો આવ્યા છે શું છે એમને કેવી રીતના ટ્રાવેલિંગ કર્યા શું એમનો મેસેજ હતો? એમનો મેસેજ એમ છે કે ગ્લોબલ વોર્મિંગ રોકવાનું એટલે કે આપણે જે અર્થને પોલ્યુટ કરીએ છીએ, જે આપણે એન્વાયરમેન્ટ છે તેને આપણે કેવી રીતના સાચવી શકીએ છીએ ફ્યુચર યુઝ માટે, એના માટે એ લોકો અહીંયા આવ્યા છે. અને એ લોકોએ એક વ્હીકલ બનાવ્યું છે જે દિવસમાં 200 કિલોમીટર ટ્રાવેલ કરી શકે છે અને એ સોલર પર ચાલે છે પૂરું. અત્યારે એ લોકો કાથી આવ્યા અને કેટલા દિવસ સુધીની યાત્રા છે એ લોકો? એ લોકો આવ્યા છે સ્વિટ્ઝરલેન્ડથી અને એ લોકો હમણાં વર્લ્ડ ટૂર પર નીકળ્યા છે. 90 દેશોમાં એ લોકો જવાનો પ્રયત્ન કરે છે અને 6 કોન્ટિનેન્ટ જે છે આપણા એમાં એ લોકો જાય છે. અને આ જે ટીમ છે તે સ્પેશિયલી ઇન્ડિયા માટે ટીમ આવી છે. છેલ્લા એ લોકો બરોડા હતા અને હમણાં સુરત છે, એના પછી જશે મુંબઈ. કેટલા વર્ષની એમનો ટૂર છે ટોટલ? એ 4 વર્ષનો ટૂર છે એ લોકોનો. તે 4 વર્ષ સુધી એ લોકો ટ્રાવેલ કરે છે. 2022માં એ લોકોએ સ્ટાર્ટ કર્યું હતું અને હમણાં એ લોકોને 2 વર્ષ થયા છે અને હમણાં ઇન્ડિયામાં છે એ લોકો. કન્ટ્રીમાં ફેર્યા તો ઇન્ડિયામાં શું ફેર લાગ્યો એમને? એમ કહે છે એ લોકો કે ઇન્ડિયા એવી કન્ટ્રી છે કે જે અડપ્ટ કરી શકે છે જે એ લોકો આપણને બોલે છે તેનામાં. એટલે અમુક જે સોલર છે આપણા ઇન્ડિયામાં, જેમ કે એ લોકો અહીંયા હમણાં દેખાડ્યું હતું કોચીનમાં, તે વર્લ્ડનું 3rd લાર્જેસ્ટ ગ્રાઉન્ડ છે. તો ઇન્ડિયા યુટિલાઇઝ કરી શકે છે એ લોકો એફિશિયન્સીને, ગ્લોબલ વોર્મિંગને ઓછું કરવા માટે. એમનું નામ શું છે? એમનું નામ છે રોજર અને ટોબિયસ. આ બંને તે મળીને તમારો અનુભવ કેવી રીતના થયો અને વાતચીત કરવામાં કેવી રીતના પ્રસ્તુત છે? બંને એકદમ હલી મનીને રહી છે અને બધી રીતે સપોર્ટ કરે છે. અને એ લોકો જે એક્સપ્લેન કર્યું છે ફ્યુચર માટે આપણને કામ આવી શકે એ બધી વાતો કરી છે. એટલે એ આપણે આપણા ડેલી યુઝમાં બી આપણે ઉપયોગ કરી શકીએ છીએ જે એ લોકો બોલ્યા છે એનો. તમે મેસેજ શું આપવા માંગો છો મીડિયાના કારણે? મેસેજ એ છે કે ગ્લોબલ વોર્મિંગ આપણે ઓછું કરવું જોઈએ, જેમ કે જેનાથી ફ્યુચર જે હોય તે આપણું સિક્યોર થાય. નહીં તો એવું થશે કે આપણને રહેવાની જગ્યા જ નહીં મળશે ને આપણને શ્વાસ લેવાની પણ જગ્યા નહીં રહેશે.